अकाल जी। मैं तੇਜਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਭੂਕਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੰਦੌੜ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ। ਭੂਕਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ मैं पहुँचे प्रोफैसर गुरदेव सिंह जी के विहड़े। फिर तो असी आए हैं दूसरी बार, असी इन्हां नाल इंटरव्यू कर गलबात कर रहे हैं। सो आओ आप अज करते हैं प्रोफैसर गुरदेव सिंह जी भूकल फिल्म प्रोडक्शन के चैनल पर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। सो अज फिर तो उही घड़ियां आ गई, आपां तुहाडी जिंदगी का दूजा अध्याय दर्शकों के रूबरू लैके आ रहे हैं। सो असी भूकल फिल्म प्रोडक्शन की टीम वालों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। हाँ जी, विक्की सर, मेरी कुटिया विखे चरण पाउण ते मैं तुहानूं हार्दिक बधाई दिंदा, स्वागत करदा। ते जिहड़े मेरे जिस तरह तुसीं दस्सिया कि लोग कपड़े पा के स्कूल जाते हैं, वधिया वधिया कपड़े, ते मैं बेबे बाजनी दे विच पढ़िया भी कपड़ियां दी जगह तुहाडे पाटियां लीरां हुंदियां। लीरा दो उधर जिवें तलवारां पाईयां हुंदियां ने जी, इस तरह लमकदियां हुंदियां सी जी। मैं कदे भी हीण भावना नहीं सी महसूस की, मैं माण महसूस करदा अपनी चले नंगा भी हुंदा पैरां तो, मैनूं कोई परवाह नहीं सी, इन्हां गल्लां दी परवाह नहीं सी। मेरे वाल कोई तकदा हैगा, मैनूं कोई टी कहेगा, मैं लोकां वाल नहीं सी जाणदा नहीं सी। मैं भज जांदा जी, स्कूल भज जांदा, स्कूलों नहीं मैं गैर हाज़र नहीं। हीस ना होनी, कई वारी नौ कट्टण दी ओह आ जाणी जी। बेबे नूं कहना उन्हें इत्थे एक बामण के ना रौनकी बामण वो चलाया करता जी तंगा, ਉਹਦੇ घर वाली सी बेबे, ਉਹਦਾ कई वारी काम करे आउंदी ते ਉਹ ਮੈਨੂੰ आना दो आने दसी मैनूं फीस लिया के देंदी ते ਉਹ मेरा गुजारा करदी रही। ते तीसरी ये दूसरी प्रकृति मां हैगी है जी। लीरां पा के ना जी मैनूं बड़ा आनंद है। मैं कोर्स भी करन जांदा रहा मलेरकोटले जी, साइकिल ते जाना, तीन रोटियां बन लैनियां, बेबे ने पका लैनियां जी। सही गल कि वो जिहड़ियां रोटियां हुंदियां सी अणचोपड़ियां हुंदियां सी, उत्ते तुक्कियां दा अचार रखिया हुंदा सी, मौज नाल खा लैनी है जी। हाँ, खाण वाले नहीं मैं गया है जी, ना पहनण वाल गया ना खाण वाल। ते खद्दर दा मेरे कुर्ता पजामा पाया हुंदा सीगा, बड़ा बड़ा वधिया आनंद च मैं ओह JBT कर गया जी। 10वीं जिहड़ी पास कीती मैं वधिया नंबरां च ओह पास कीती। हाकी का खिडारी वधिया पंजाब पत्तर तक हाकी खेडिया जी, है ऐ नहीं। हाँ, हालांकि मेरी खुराक कोई बहुत ही ज़्यादा वधिया नहीं सी हुंदी जी, ते हाकी बहुत वधिया सी जी मेरी पंजाब पत्तर ते। मैं 3 वारी पंजाब च गया जी खेडण लई, ते फुटबाल खेलदा जी, वालीबाल भी खेलिया, बैडमिंटन भी खेलिया, ते 6-7 गेमां खेडिया जी, बास्केटबाल भी खेलिया जी, बच्चों नूं खिडाया जी, बच्चों मैं प्लेयर बनाया जी। अपने बच्चे सीगे जिहड़े, मैं हिंदी अध्यापक लग्या जी, मैं इत्थे भी आके बच्चों नूं खिडाउंदा रहा, टीम बनाउंदा रहा, जिहड़ी पंजाब पद्धर ते खेडदे रहे जी। अज मेरे जिहड़े बच्चे ने ना जी खिडाए होए, ओह कोच बने हुए ने, उन्हां दे गां खिडाए हुए कोच बने पे ने। बहुत सारे बच्चे फौज च गए ने, नौकरी करदे ने जी, फौज च चले गए जी खेडदे खेडदे। ते ओह मैनूं मान दिंदे ने, सत्कार दिंदे ने, क्योंकि उन्होंने मैं कुछ दिता ही है। मैं किसी तो कुछ लिया नहीं, ना मैं किसी तो छलियां मंगाइया, ना किसी तो मैं दुध मंगाया जी, कदे चाह नहीं मंगवाई सर, ना ना कदे कोई चीज़ नहीं मंगवाई। पानी भी नहीं पीता जी मैं कदे, बच्चे तो लैके स्कूल दे विच किसी बच्चे तो मैं पानी नहीं पीता हैगा। आप ही गेड़ के नलके ते जाना है, आप ही गेड़ के मैं पानी पी लेना जी। बच्चे नूं नहीं सी मैं कहंदा जी। अच्छा, पीड़ मैं बहुत घट छड्डदा जी, छुट्टियां मैं बहुत घट लैंदा ताकि मेरे बच्चे सफ़र ना करन। हौली हौली यानी तीसरी जिहड़ी मेरी मां हैगी है वो सरस्वती मां हैगी। सरस्वती मां ने मैनूं ज्ञान दिता। ये बहुत बड़ा, देखो पैसा ना हो जी, कुछ ना हो तुहाडे पास, एक भी नवा पैसा ना हो, तुहाडे पास ज्ञान होना चाहिए, सूझ होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए है। तुहानूं किसी गल दा घाटा नहीं। वो विवेक किने दिता? वो विवेक मेरी सरस्वती मां ने दिता है। पहली मां जननी जी ने जन्म दिता, उन्हें मैंने बुद्धि दी जी,
ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਿਆਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਕਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਢੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੋਢੀ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਮੇਰੀ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਣ ਕੇ, ਸਰਾਬ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਤਰਸੇਮ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 135 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 135 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ 16 ਹਾਂ, 8 MA ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ MEd ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, MPhil ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, MA ਪੰਜਾਬੀ, MA ਹਿੰਦੀ, MA ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, MA ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, MPhil, MEd, JVT, ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਗਿਆਨੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 135 ਕਲਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਤਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੇ। ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਉਸੇ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਮਾਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਨਾਗਮਣੀ, ਤੇ ਨਾਗਮਣੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੋਚ ਦਾ ਉਹ NIS ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਕੜੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਪੱਟ 'ਚ ਪੱਟ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੈ ਰੀਅਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ NIS ਕੋਚ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਮਾਰਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੜਕੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਬਣਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀ ਆਹ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ, DPI ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਉੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਂਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਂਤ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਂਤ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਤੰਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਜਨਨੀ, ਦੂਜੀ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜੀਵੰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਭਲੀ ਮਾਨਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਮੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੋਹ ਨਾਲ। ਮੋਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਜੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ 100 ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ 20-25 ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ 70-75 ਛਪ ਵੀ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 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 ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਲਿਖੀ ਜੀ। ਬਿਲਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੈਂ ਭੇਜਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਸਤਕ ਕੱਢਤੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਜੀ। 21,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਲੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਕੂਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੂਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੂਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜੀ, ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ
ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਲੱਭ ਕੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਧਾੜ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆ ਸਿਰ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਫੂਕ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫੂਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਲਮਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਸਪੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਬੋਰੀ 'ਚ ਦੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਦੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਡੋਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਹੈਗੀ ਕੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੋਪਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖੋਪਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾ ਕਵੀ ਦੀ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ ਜਿਹਨੇ ਉਚੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲਪਨਿਕਤਾ। ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹਿਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੋਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੀਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੁੱਕ ਕੇ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਰਬੀ ਪਿਘਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਰਹੇਗੀ ਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲੇ, ਸੋਚ ਹੋਰ ਜੜ। ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਕਰ ਗਮ ਝੋਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਆ, ਗਮ ਕੀ ਆ, ਝੋਰਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ,
ਹੱਥ ਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 100 ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਰਾਸ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਰਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਰਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਗਰੀਬੀ ਕੰਗਾਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਭੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਜਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹਰ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਇਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿਆਂ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਨ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਸਾਲਾ ਮਰਦਾ ਕਦੋਂ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ 2016 'ਚ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਤਨ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ, ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨੀ ਅਵਾਰਡ ਜੀ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਵਾਰਡ, ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਨਮਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੋਲਡ ਸਟਾਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਤਕਮੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਚੇਨਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ PhD ਆਨਰੇਰੀ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। PhD ਆਨਰੇਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੀੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਮਦਰਦ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਆਉਂ। ਕਦੇ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਦੇ ਆਹ ਕੀ ਨੇ ਭੂਰੇ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं B.Ed ਕਾਲਜ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਠਾ RSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲੇ ਆਓ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤੁਰੇ ਆਓ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ।
ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। 200-300 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਉਹ, 200-300 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਮਨਾਕਸੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ? ਸੰਦੌੜ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ? 22,000। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਲਊਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਉਹ ਲੈ ਆਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 2.5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜੋਬ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। 45 ਸਾਲ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਬ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ 30,000 31,000 ਇੱਧਰੋਂ 15-20,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 50,000 ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10,000 ਕਰਤੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਕਰ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 22,000 ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਐਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੋਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ 14 ਲਾਉਂਦਾ, 14 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 17 18 19 ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਟੇਬਲ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਟੇਬਲ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਸਰ ਜੀ ਆਹ 15 ਲੈਂਦਾ 18 ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ, ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਆ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਾਂ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਨੀ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਬਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਕੀ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਿੰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਗੁਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇੰਦਰ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਪਾਲ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਸੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ,
ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਟਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕੁਟਰਾ ਬਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ 17 MA ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, 17 MA ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ 17 ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਕੋਲੇ 4 ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, MAd ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, BEd ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 3 MA ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਡਬਲ MA ਹੈ ਜੀ, BEd ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨੂੰਹ ਵੀ ਮੇਰੀ MA BEd ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਇਟਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਉਹਦੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ BCA ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ IELTS ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਗਲੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਡੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੋਈ ਪਾਸੋਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਢਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਆਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਗਈ। ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਗਈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਰੱਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ, 2 ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਇਟਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਗਈ ਕੀ ਸੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਤੋਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੰਗਣ ਨੇ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਹਾਂ, ਆਹ ਕੁੰਡਲ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਵਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਬਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਕਾਬਲ ਬਣ। ਬੰਗਲੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੰਦੌੜ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹ, ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੰਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ
ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਹੀ। ਮੋਹੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹੀ ਬਾਰੇ, ਜੰਗਪੁਰ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਦਾਦਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਸੋਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਗਾਲ ਆ, ਮਸਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਏ ਜੀ 4-5 ਜਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਾਦੂ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਖਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਗੇ, ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਬਰ, ਧੀਰਜ, ਸੰਤੋਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੈਗਾ, ਸਬਰ ਹੈਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਿਦਕ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਸਿਰਡ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਸੰਤੋਖ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜੀ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਲੜਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਿਰਪਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਇਟਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੰਗਲੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਆ ਜੀ, ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ 4 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ 4 ਬੱਚੇ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੇਟ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰਲੀ ਕੋਲ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੂਕਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ? ਭਾਈ 70 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, 65 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਮਾਤਾ? 7 ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ। 7 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 15 ਕਲਾਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 4 ਬੱਚੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ। 2 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੀਆਂ? ਇੱਕ ਪੋਤੀ ਆ ਤੇ 2 ਦੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋਤਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਤੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਇਟਲੀ ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ? ਪਿੰਡ ਮੋਹੀ। ਮੋਹੀ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ? ਹੁਣ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਜੀ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ? ਬਸ ਪਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਬਚਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਯੋਗ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੱਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਖਾਣਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ 7 ਵਜੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ 7 ਵਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੀਂਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਚਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਸਿਰਜਣਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਬਈ ਚੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਸੈੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬੇਬੇ ਬਚਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੇ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਖਣ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਆਪਦੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਦੋਹੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵੇਦਨਾ, ਕਾਫੀ ਵੇਦਨਾ, ਕਰੂਰ ਵੇਦਨਾ ਵਗੈਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ 5 ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਾਣੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਂਤ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਂਤ ਦੇਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ICS PCS ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਫੀਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਖਚਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਕਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਚੱਦ ਜੀ, ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਰਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਕਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ? ਨਾ ਰੁਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੁਚੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਤਿੰਨੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ। ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਚਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦਿਨਚਰਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੀ, ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਚੱਕੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦਾ, 1 ਵਜੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਮਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਥਿਕ। ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਜੀ, 100 ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ, ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ। ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਾਰਾ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਾਰਾ ਵਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਅਗਲਾ ਖਿਆਲ, ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲਬ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਲਬ ਆਫ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਲਬ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਸਾਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਜਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਥਿਕ। ਮੇਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਜੀ 100 ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ 'ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ। ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਾਰਾ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਾਰਾ ਵਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ, ਅਗਲਾ ਖਿਆਲ, ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲਬ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਲਬ ਆਫ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਲਬ ਜਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਸਾਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਖੋਆ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਮਗਜ, ਬਦਾਮ ਜਾਂ ਕੋਪਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਡੇਲੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਖੋਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖੋਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਘਰੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਪਾ ਕੇ। ਕਾਜੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਮਠਿਆਈ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ B.Ed ਕਰਨ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਸਾਦੀ ਖਾਂਦਾ, ਅਣਚੋਪੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਯਾਨੀ ਖਾਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵੱਲ। ਪਹਿਨਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ, ਸਵਾਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਸੱਸ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਾਲੀ, ਨਾ ਸੱਸ, ਨਾ ਮਾਸੀ, ਨਾ ਤਾਈ, ਨਾ ਭੂਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਸਾਦੀ ਹੈ। ਕੋਟੀ ਵੀ ਸਵਾਟਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, JVT ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਿਆਈ ਲੱਗਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਢਿਆਈ JVT ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਲਾ ਮਲਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਠਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ।
ਹਾਂ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਂ ਪਿਆਰ ਅਗਲਾ ਮੌਜ ਕਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 3 ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, 3 ਇਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯਾਰ। ਜੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਘਾਟਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਧਰਮ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਨੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਮੰਤਵ ਨੇ, 4-5। ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਵੇਕ ਜਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਸੁਖੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ, ਇਹ 4 ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਖਾਣ ਪਾਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ? ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ? ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪੁੱਤ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਉਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਚ ਡਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਆ, ਤਰਸਯੋਗ ਆ, ਰਹਿਮਯੋਗ ਆ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਵੇਂ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਦੀਆਂ ਹੀ ਰਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ 5 ਆਇਓ, 10 ਆ ਜਾਇਓ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਓ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਮੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਦੇਗਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਘਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਰੇਹ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਦੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਤੀੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵਧੀਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਸਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਮਤ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਧਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਤ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਦੌਰ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਊਗਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਗ ਚੱਲੀ। ਪਲੇਗ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਊਆ ਹੈ। ਹਊਏ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਸਨ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਾ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਹ ਦਿਖਾਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਇੱਕ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ। ਕੱਲਾ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛਪ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ 100 ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਲਿਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਸਲਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੇ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਾਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇਪਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਜ ਕਚੱਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੱਜ ਨਿਲੱਜੀ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਰਹਿਮ ਕਰ ਜਾ ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਆ, ਪੂਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਘੱਗਰੀਆਂ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਭ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਚੱਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਰਚਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਭਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਕਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ